प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम। और बच्चों, मेरे चैनल के द्वारा आपको 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी पाठ के वीडियो मिलेगी और जैसे व्याकरण के विषयों के ऊपर भी मैं बहुत ही आसान तरीके से कन्नड़ में विवरण देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप में से नहीं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए और जैसे आपके फ्रेंड सर्कल को भी आपको क्या करना है कि शेयर करना है। बच्चों, यह है 8वीं कक्षा के लिए पाठ है। तीसरा पाठ लाया हूँ, मेरा देश मेरी माँ। पाठ को विस्तार से देखेंगे। पाठ के जो आशय है, जो पाठ का अर्थ ग्रहण करने के लिए हम प्रयास भी करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आपको इन विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी। जो पहला मुद्दा है, विधा और आशय। पाठ किस विधा का है और पाठ का आशय या उद्देश्य क्या है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। पहला दूसरा है, और इस पाठ में जो नए शब्द है, कई आपकी जो शब्द भंडार में नए शब्दों का अर्थ को क्या करना है कि जोड़ने के लिए प्रयास करना है। उन नए शब्दों के अर्थ के बारे में भी हम परिचय प्राप्त करेंगे। और पाठ में कई दो शब्द है, इत्सोगिल नहर और आशाराम त्यागी। उन दोनों शब्दों के बारे में जो टिप्पणी के बारे में कई मुद्दे हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और चौथा है, पाठ का सारांश। पाठ का अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे। अंत में आप सभी को भी पता है कि बच्चों, अभ्यास में कई गतिविधियों में लिए प्रश्नोत्तर है, उन प्रश्नोत्तर को भी हम उत्तर पाने के लिए इस वीडियो में प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको विषय बहुत ही आसान से समझ आएगा और परीक्षा में भी इस पाठ से कोई भी प्रश्न है तो आप आसान से उत्तर लिख सकते हैं और अधिकतम अंक भी प्राप्त कर ले सकते हैं। ओके, चलिए पहला देखेंगे विधा और आशय पर। बच्चों, यह पाठ कहानी विधा का है, आपको याद रखना है कहानी। ओके, और पाठ के आशय में आ गया और पाठ का शीर्षक ही पहला ही मैं दे चुका हूँ आपको। यह मेरा देश और मेरी माँ पाठ है और यह मेरा देश मेरी माँ पाठ संकलित विधा का है और संकलित है और इसका विधा कहानी विधा का है। ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ, ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸಂಕಲಿತ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಹಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ವಿಧದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠ। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। यानी बच्चों, जो हम इस देशवासी के, देश के नागरिक है, प्रजा है, हमारा जो पहला कर्तव्य होता है कि शत्रु से हमारे देश को क्या करना कि बचाना। सो ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು। ಲಡಾಯಿ ಮೇ ಪೀಠ ದಿಕ್ಕಾಕರ್ ಭಾಗ್ನಾ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು। ಸೀನಾ ತಾನ್ಕರ್ ಆಗೆ ಬಡ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು। ತಬಿ ತೋ ವೀರ್ ವಿಜಯ ಮಾಲಾ ಪಹನ್ತೆ ಹೈ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ವೀರತೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ವೇ ಅಪ್ನೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಜಗ್ ಹೋತೆ ಹೇ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ। ಸೊ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಮ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ। ಹಮ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ। ಚೌಕಾದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಚಕಿತಕರಣ, ವಿಸ್ಮಿತಕರಣ ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ। ಮಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಮತಾ, ಪ್ರೀತಿ। ರುಂದ್ ಜಾನ ಅಂತ ಇದೆ। ಗದ್ಗದ್ ಹೋನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಗದಿತನಾಗುವ ಅಂದಂಗೆ। ಅಭೇದ್ಯ ಜಿಸ್ಕೋ ತೋಡ ನ ಜಾಯ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮುರಿಯಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಭೇದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಜೂಜ್ನಾ ಅಂತ ಇದೆ। ಜೂಜ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಡನ ಅಂತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂದಂಗೆ। ದಾಯಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ। ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ, ಸಾವು। ಸಂಭಾಲನಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ್ ಊಪರ್ ಲೇನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಂಕಟ ಸೆ ಬಚನಾ। ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಲ್ ದಹಲಾನ ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ದಿಲ್ ದಹಲಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತ್ ಕರ್ನ, ಭಯಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇಂತಜಾರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಇದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯುವುದು, ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ರಾಹ ದೇಖ್ನಾ। ಓಕೆ, ದಾರಿ ಕಾಯೋದು। ಧ್ವಸ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಧ್ವಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ। ಇದು ಇತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥ। ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು।
ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಯಹ ಲಾಹೋರ್ ಸೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿ ದೂರಿ ಪರ್ ಹೈ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಥೇ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು. 21 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए. 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1965ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರರಾಗಿದ್ರು. युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಒಂದು ಸಾವೈತ್ರಲ್ಲ ಮರಣೋತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಸಾಹಸ ವೀರದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವರೇ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ. ಇವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀರ ಸಾಹಸದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮರ ಶಹೀದ್ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಾವುಗಳು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭಾವನದ ಕಿಚ್ಚೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था. 1965ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಕಿಸಿ तरह की कोई आशंका नहीं था. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅವಘಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯಿತು. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए. ಏನು ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ತಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ರು. छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया. ಈ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆದ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದಿದ ಆದೇಶ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಕ ಮಮತ್ವ ಜಾಗೋಟ ಏನೇನೋ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನಂತಕ್ಕಂಥ ಮಗನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದ ತಾಯಿದ. ಆಂಖೋಮೆ ಆಸು ಭರ್ಗಯೆ, ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾವ. ಅವ್ರು ಉನ್ಹೋನೆ ಬೇಟೆ ಕೋ ಸೀನೆ ಸೆ ಲಗಾ ಲಿಯಾ. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು ಎದೆಗೆ ತಪ್ಕೊಳ್ತಾಳು. ಮೇಜರ್ ಕಾ ಗಲಾಬಿ ರುಂದ್ ಗಯಾ. ಸೊ ಮೇಜರ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಗಲಾಬಿ ರುಂದ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ವಾನ. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗದ್ಗದಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಪರ್ ತುರಂತ್ ಹಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಆಯಾ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा की प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾವೋ ಅವ್ರ ದೃಢತಾ ಸೆ ಅಪ್ನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರೋ. ನೀನು ಹೋಗು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿನ್ನ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡು. याद रहे भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. ನೆನಪಿಟ್ಟು ಮಗ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದೆಗೆ ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. चलेंगे आगे है बच्चों.
युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। यानी भीषण शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों भयानक, जो भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच क्या हो रही थी कि बहुत ही भयानक युद्ध फैलता जा रहा था। ಸೊ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। यानी भारतीय सेना के लिए जो पाकिस्तान के सिपाहियों के साथ जो सेनानियों के साथ जो युद्ध करने के लिए जो बहुत ही बड़ा प्रश्न था कि बच्चों किस शहर के लिए था, इच्चोगिल नहर के लिए था। इस इच्चोगिल नहर के लिए ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ। ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಬಿಂದು ಆಗಿತ್ತು। ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಟ್ಟ ಇಸ್ ಅಭೇದ್ಯ ಪರಿವಾರ ಕೋ ತೋಡ್ನೆ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೌನ್ ನಿಭಾಯೇಗಾ। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಸ್ಕೋ ತೋಡ ನ ಜಯ, ಯಾವುದು ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಭೇದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುರಿಯೋರು ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇನಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತು। ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। ಸೊ ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೀಷಣ ರೂಪ ಸೆ ಫೈಲ್ತಾ ಜಾ ರಹಾ ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು। ಸೊ ಈ ಇಬ್ಬರ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಬಿಂದು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ। ಆ ಒಂದು ಶಹರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಕಡೆಗೆ। ಸೊ ಏನಾಯ್ತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಯ ಆಸಾನ್ ನಹಿತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಯಾವುದು? ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು। ಸೀದೆ ಮೌತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜೂಜ್ನಾ ತಾ, ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೂಜ್ನಾ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತೆ ಕಿ ಬಚ್ಚೋ ಸಂಘರ್ಷ ಕರ್ಣ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಸಾವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು। ಪರ್ ವೀರ್ ಕಬಿ ಮೌತ್ ಕೆ ಭಯ ಸೆ ರುಕೆ ಹೇ, ಆದರೆ ವೀರರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮರಣದ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆಗೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ। ತುರಂತ್ ಏಕ್ ವೀರ್ನೆ ಇಸ್ಕಾ ದಾಯಿತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಲಿಯಾ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ತಗೊಳ್ತಾನೆ। ಏ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಆಯೇ ಹುಯೇ ವಹಿ ಮೇಜರ್ ತೇ, ಯಾ ಸೈನಿಕ ಇದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿನ ತಗೋತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮೇಜರ್, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ। ಮೌತ್ ಕಿ ಪರ್ವಾಹ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ ಮೇಜರ್ ನೇ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಭಾಲ್ ಲಿಯಾ। ಮೋರ್ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂದೋಲನ, ಜುಲೂಸ್ ಅಂತೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸೊ ಪರ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ, ಮರಣದ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮೇಜರ್ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। ವೇ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಆಗೆ ಬಡ್ನೆ ಲಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾರೆ। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳ ಶಬ್ದ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಪರದೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದೂಕಿನ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳ ಒಂದು ಸಪ್ಪಳ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। सो यही है बच्चों, दोनों ही सेनाओं के बीच में क्या हो रही थी कि दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर हमारे कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश भी कर रहा था। यही इस चित्र के बारे में हम दिखाने के लिए प्रयास किया गया है। ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳ ಸಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮರಣದ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಜರ್ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊರ್ತಾನೆ। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। जोश यानी उत्साह, ओके ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಜರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು। ಮೌಕೆ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿಯಾ ಜಾ ಇತನಾ ಸಮಯ ಭಿ ನಹಿ ತಾ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೌಕೆ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿಯೇ ಜಾಯೆ ಇತನಾ ಸಮಯ ಭಿ ನಹಿ ತಾ, ನಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। ಧ್ವಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಧಡಾಧಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಗುಂಡುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಜರ್ ಹೋದ. ಸೊ ಮುಂದೆ ತಬಿ ದುಶ್ಮನ್ ಕಿ ಕೈ ಗೋಲಿಯಾ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸನ್ಸನಾತಿ ಹುಯಿ ಆಯಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಶ್ಮನಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಕೂಡ ಸಪ್ಪಳಗಳ ಗುಂಡುಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಜರ್ಗೆ ಹಾತ್ ವ ಪೇಟ್ ಮೇ ಘುಸ್ ಗಯೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಯಾರು ಶತ್ರು ಸೇನಾನಿಗಳ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಈ ಮೇಜರನ್ನ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಪೇಟ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಗುಂಡುಗಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಮಗರ್ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎದೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ವಿನಃ ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ, ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. ಮಾಕೆ ಎ ಶಬ್ದ ಪ್ರೇರಣಾ ದೇ ರಹತೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಮೇಜರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆತನಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತುಗಳು ಆತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪರ್ತಾವೆ. ವೇ ಚೋಟ್ ಕಿ ಪರವಾಹ ಕಿಯೇ ಬಗೆರೆ ಆಗೆ ಬಡ್ತೇ ರಹೆ. ಚೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು. ಓಕೆ, ಈ ನೋವನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ. ಗೋಲಿಯಾ ಆಕರ್ ಉನಿಕೆ ಸೀನೆ ಮೇ ಗುಸ್ತಿ ಗೈ. ಸೊ ಗುಂಡುಗಳು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಮೇಜರ್ ಅಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೇದೇನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1965 ಶಾಮ್ ಕಿ ಘಟನಾ ಹೇ. ಈ ಏನು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಕತೆ. 1965ನೇ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಚಾನಕ್ ದುಶ್ಮನವನೇ ಭಾರತ್ ಪರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಕಿ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1965 ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ. छुट्टी बिताने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के लिए आदेश दिया गया. ಇನ್ನೇನೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಜೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದ ಕಾರಣವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತದ. ಮೇಜರ್ को जब आदेश मिलता है तब उन्होंने अपनी माँ की पैर छूकर प्रणाम किया. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುವನ್ನ ಕಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕೋ ಜಾತೆ ಹುಯೆ ಮೇಜರ್ ಕೋ ಮಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾಕಿ. ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ನಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಹಾರೈಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೇ ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. मत ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕಿ ಈ ಸಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾವೋ ಅವರು ದೃಢತಾಸೆ ಅಪ್ನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರೋ. ಮಗ ನೀ ಹೋಗು, ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡು, ನೀನನ್ನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆನ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳ ಸುರುಮಳೆಯ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದ. ಆ ಸುರುಮಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಹರಿತಕ್ಕಂತನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡುಗಳು ತನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಈ ಮಾತು ಏನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದೆಲೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ. ಸಾಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವ. बच्चों
युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था और इच्चोगिल नहर का जो मोर्चा, जो मेजर ने क्या किया कि बच्चों संभाल लिया और आगे बहुत ही दोनों सेनाओं के बीच बहुत ही भयानक भीषण युद्ध हुआ और मेजर को क्या हुआ कि उसके सीने पर और क्या हुए उसके पेट पर बहुत ही गोलियां आकर घुस गई। ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತು। ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ। ಆ ಒಂದು ಮೇಜರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಕುಂತಿದವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ। ಸೊ ಮುಂದೆ स्थिति को समझते हुए उनको ने पीछे हटने का आदेश जारी किया गया पर मेजर के कदम रुके नहीं। ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಸೊ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೀವೇನು ಬರ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಪರ್ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಕದಮ್ ರುಕೆ ನೈ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೇಜರ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। दुश्मन के सारे टैंक को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶತ್ರು ಸೇನೆಗಳ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಆ ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು। ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆಯಿತು ಮೇಜರನಿಗೆ। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। ಆತನ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರನಿಗೆ ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡುಗಳು ತಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದವು। ವೃಂದೆ ಗಲೆ ಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವನ್ನೇ ಪೋಚ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಗೆ ಕೋಯಿ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛಾ ಹೇ। ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ। ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದೇನಾದರೂ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಗೋಲಿಯಾ सीने में कसक रही थी पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಗುಂಡುಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಲಾತೆ ಹುಯಿ ಅಂದರೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು, ಹಾ ಹೇ ಹೌದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ। मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನ ತನಕ ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲೇನೆ ತಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಮಾತುಗಳು ತಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಸೊ ಆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಮೇಜರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆವಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಮೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕೇನಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎದೆಯಲ್ಲೇನೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗನಗತ उत्साहದಿಂದ ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। जानते हैं ए बहादुर कौन थे? ए ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕೆ ಅಫ್ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ थे। ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಬ್ಬ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂದರೆ ವೀರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ आशाराम त्यागी, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ तम प्राणवन्ने पनकिट्टरू। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। ಆತನ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ दुश्मनों के सारे टैंक को नाश करके विजय प्राप्त कर लिए। ಆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಕೊಡೆಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯರು। तुरंत ही मेजर को अमृतसर के मिलिटरी अस्पताल में ले आए। ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರನ್ನು
ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಮೇಜರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಕಿ ಕೋಯಿ ಅಂತಿಮ್ ಇಚ್ಛಾ ಹೇ. ಆವಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ हंसते ही कहता है, भरोस्ट लगते ಹೇಳ್ತಾನೆ, हाँ है मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारा बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. ಹೌದು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತನಕ ಓದಿ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲೇನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮೇಜರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎ ವೀರ ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬಹಾದೂರ್ ಹಿ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಹೇ. ಇದೇ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀರ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಪಾಠ 3 ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಹಲಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂತು, ಭಾರತ್ ಪರ್ ದುಶ್ಮನವ್ನೆ ಕಬ್ ಆಕ್ರಮಣ ಕಿಯೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1965 ಭಾರತ್ ಪರ್ ದುಶ್ಮನವ್ನೆ 1965 में आक्रमण किए. दूसरा प्रश्न बच्चों, ಮೇಜರ್ ಕೋ ತುರಂತ್ ಕಿಸ್ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋ ಗಯಾ. ಮೇಜರ್ನಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರ ನೆನಪಾಯಿತು? ಎಸ್, ಮೇಜರ್ ಕೋ ತುರಂತ್ ಹಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋ ಗಯಾ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ನೆನಪಾಗ್ತದ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಿಸ್ ನಹರ್ ಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನೌತಿ ಕಿ ದೀವಾರ್ ಬನಾ ಖಡಾ ತಾ. ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಹರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು? ಅದು ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಹೋರ್ದಿಂದ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಗರ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನೌತಿ ಕಿ ದೀವಾರ್ ಬನಾ ಖಡಾ ತಾ. ಇಷ್ಟು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. अबे बच्चों चौथा प्रश्न है, ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಕೋ ತೋಡ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೌನ್ ತಯಾರ್ ಥೆ. ಈ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ್ದು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಇದೇ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ. ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಕೋ ತೋಡ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ತಯಾರ್ ಥಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ ಆ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೆನ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಬಂತು, ಮೇಜರ್ ನೆ ಕಿಸ್ಕಿ ಪರವಾಹ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಭಾಲ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಅವನು ಯಾವುದರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಿರ್ಲಾರ್ದೆ ಆ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಕಿ, ಮರಣದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಆಂದೋಲನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಮೇಜರ್. ಮೇಜರ್ ನೆ ಮೌತ್ ಕಿ ಪರವಾಹ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಭಾಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಂ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ. ಮೇಜರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾ ಹೇ ಮೇರಿ ಮಾ ತಕ್ ಸಂದೇಶ ಪਹੁಂಚಾ ದೇನಾ, ತುಮಾರ ಬೇಟೆ ನೆ ಗೋಲಿಯಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಹಿ ಖಾಯಿ ಹೇ ಪೀಠ ಪರ್ ನೈ. ನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲೇನೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಜರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಬಂತು, ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇ ಕಿಸ್ಕಿ ಬಾಜಿ ಲಗಾ ದಿ. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಣೋಕಿ ಬಾನಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿನೇ मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी. सो मुख्य प्रश्न 1 पर अंतिम प्रश्न है बच्चों. 8वां प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न और उत्तर दोनों ही आ गए. मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किए. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ. ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ನೆ ಅಪ್ನಿ ಮಾ ಕೋ ದಿಯೆ ಹುಯೆ ವಚನೋ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯೆ. ಸೊ ಆತ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ. यहाँ तक थे बच्चों. प्रश्न 1 से लेकर 8 तक एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न और उत्तर दोनों ही थे. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು. मुख्य प्रश्न 2 पर चलेंगे बच्चों. मुख्य प्रश्न 2 है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है. वहाँ पर प्रश्न आ गया. पहला प्रश्न है कि सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? और उसका उत्तर है बच्चों, सन 1965 की एक शाम सभी और शांति का वातावरण था. इसी समय दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किए.
इस कारण छुट्टियां बिताने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? उत्तर है, माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने मेजर को सीने से लगा ली। मेजर का गला भी रुंध हो गया। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर है, युद्ध भूमि को जाते हुए मेजर को माँ आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यह था बच्चों तीसरा प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है बच्चों, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? और उत्तर है, मेजर ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की, मेरी माँ तक यह संदेश पहुँच देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। और अगला पांचवा प्रश्न है बच्चों, मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, मेजर आशाराम त्यागी ने भारतीय सेना की नेतृत्व संभाला, लड़ाई में वे पीछे नहीं हट गए, सीना तानकर आगे बढ़ गए, दुश्मनों के सारे टैंकर ध्वस्त कर विजय प्राप्त कर दिए। और यहाँ तक थे बच्चों कुल 5 प्रश्न थे 2 और 3 वाक्यों के उत्तर लिखने में। और अगला चलेंगे मुख्य प्रश्न 3 पर है बच्चों। यहाँ पर एक उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार आपको विरोधार्थक यानी विलोम शब्द को लिखना है। देखेंगे उदाहरण क्या है। उदाहरण है बच्चों, आपको अच्छा का विलोम शब्द है यानी उसका विरोध अर्थ देने वाला शब्द है बुरा है। और उसी प्रकार पहला प्रश्न था कि बड़ा, और बड़ा का विलोम शब्द छोटा, और आगे पीछे, दोस्त, दुश्मन। और चौथा प्रश्न है कि बच्चों वेद्य, और इसका विलोम शब्द है अवेद्य। आगे चलेंगे मुख्य प्रश्न 4 पर है बच्चों, उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर कई स्त्रीलिंग एक वचन है और स्त्रीलिंग एक वचन को आपको क्या करना है कि स्त्रीलिंग बहुवचन में क्या करना है कि बच्चों परिवर्तन करना है। उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण तैयारी है और तैयारी का जो बहुवचन रूप यहाँ पर परिवर्तन हुआ गया है कि बच्चों तैयारियां, यानी यहाँ पर बड़ी री से शब्द अंत होता है एक वचन में, लेकिन बहुवचन में यहाँ पर क्या करना है कि छोटी री में छोटी ई लगानी है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। इस प्रकार हम स्त्रीलिंग एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। याद रखिए शब्द के अंत में बड़ी ई होती है, उसी को क्या करना है कि बहुवचन में छोटी ई या और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन में परिवर्तन करना है स्त्रीलिंग शब्दों को। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है। छुट्टी है और छुट्टियां का उत्तर है बच्चों छुट्टियां। गोली, गोलियां। रोटी, रोटियां। लाठी, लाठियां। खिड़की, खिड़कियां। जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। समझ गया। सभी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होते हैं, बड़ी से खत्म होती है, अंत होते हैं, लेकिन उन एक वचनों को हम बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए करना पड़ता है कि इस बड़ी को क्या करना है कि बच्चों हम छोटी ई में लानी है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर इसे बहुवचन में परिवर्तन करना है। आगे है बच्चों नमूने के अनुसार शब्द को क्या करना है कि बच्चों बनाना है। क्या है नमूना देखेंगे। है मालिक का जो उन्होंने शब्द को बनाया गया है कि मालकिन में बनाया गया है, यानी यहाँ पर भी कई लिंग है। ओके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है मालिक, मालकिन। और उसी प्रकार आ गया बच्चों धोबी, धोबिन। बाग, बाघिन। माली, मालिन। साथी, साथिन। और अंत में बच्चों तेली, तेलिन। इस प्रकार आपको क्या करना था कि नमूने के अनुसार शब्द में परिवर्तन करना था, शब्द में बदलकर लिखना था। आगे है बच्चों नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द को आपको क्या करना है कि लिखना है। देखेंगे शब्द कौन कौन से है। परीक्षा का वहां पर अन्य वचन रूप है परीक्षाएं। ओके, देखो सिंपल से आपको क्या करना है कि परीक्षा है और वहां पर आपको लिखना है कि ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। इसी ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। देखो माला,
मालाएं, शाखा शाखाएं, कविता कविताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, रेखा रेखाएं। इस प्रकार था कि बच्चों क्या करना था कि एक वचन और बहुवचन में लगने से आपको समझ में आया होगा कि अंत में आ होता है और आ के कारण आपको यहाँ पर लिखा गया कि ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु। यहाँ पर भी नियम होते हैं। आप मेरे वीडियो देखना है कि वचन व्याकरण वचन को वीडियो देखना है, इस पर मैं आपको वहाँ पर पूरी तरह से डिटेल से वचन परिवर्तन के नियम के बारे में मैं बताया हूँ। आगे चलेंगे बच्चों। आगे है शब्दों को आपके वाक्यों में परिवर्तन करना है। पहला शब्द और उत्तर भी आया छुट्टी, यानी उसको एक वाक्य में यहाँ पर लिखा गया है, प्रयोग किया गया है कि मेजर छुट्टी बिताने अपने गांव गए थे। दूसरा वातावरण शब्द है, सभी तरफ शांति का वातावरण ही था। तीसरा शब्द है बच्चों प्रणाम है, मेजर माँ को प्रणाम किया। और प्रश्न 4 है, आसान है, लड़ाई में जीत प्राप्त करना आसान का काम नहीं था। और 5वां है बच्चों गोली है, मेजर के पेट और सीने में गोली घुस गई। इस प्रकार उन शब्दों को क्या करना था कि बच्चों आपके वाक्य में जो पर वाक्य क्या होना है कि पूरी तरह से सार्थक होना है, कर्ता कर्म क्रियापद, जहाँ पर जो वाक्य में काल हो, ओके, उसी प्रकार मात्रा वर्तनी को आपको ध्यान में रखकर क्या करना था कि आपके सरल और अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना था इन शब्दों को। आगे चलेंगे बच्चों। आगे है कन्नड़ या अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना पड़ता है। देखेंगे इसका अर्थ और प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये तो क्या है बच्चों हिंदी में वाक्य है। इस हिंदी वाक्य को आपको क्या करना था कि बच्चों अनुवाद करना था। यहाँ पर मैं कन्नड़ में भी बताता हूँ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಅನುವಾದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೇ ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರ ಪರಂಪರೆಯು ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡುವರೆ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಲೆಟ್ ಆನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ಭೀಷಣ ರೂಪ ಸೆ ಫೈಲ್ತಾ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧವು ಭೀಕರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ವಾರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೇಜರ್ ಪರ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಾ ಜೋಶ್ ಪೂರಿ ತರಹ ಛಾಯಾ ಹುವಾ ಥಾ. ಅದ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಜರನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ವರ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಗೋಲಿಯಾ ಆಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಸೀನೆ ಮೇ ಘುಸ್ತಿ ರಹಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಬುಲೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.